السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین عزیز وقار، حاضرین گرامی قدر، آج کل اس جدید دور میں لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ضرورت ہر مومن مسلمان کو قیامت تک کے لیے ہے۔ میں چند ایک باتیں عرض کروں گا کہ دیکھیے، ہم اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ضرورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نور عطا فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک کتاب مبین کا اور ایک نور کا۔ تو جب قرآن کا ذکر کیا گیا تو ساتھ نور کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تمہیں نور کی ضرورت ہے، اور وہ نور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر ایک آدمی آنکھوں والا ہے، بینا ہے، وہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر بھی اس کو لائٹ کی ضرورت ہوگی، روشنی کی ضرورت ہوگی، یا تو وہ روشنی سورج کی ہو یا وہ لائٹ ٹیوب لائٹ کی ہو، کسی بھی صورت میں اس کو ایک دنیاوی روشنی کی ضرورت ہوگی۔ تو کوئی عام کتاب یا کوئی سی بھی کتاب پڑھنے کے لیے آنکھوں کے علاوہ بھی کسی نور کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بھی ایک نور کی ضرورت ہے، اور وہ نور نور محمدی ہے۔ ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں عرض کروں گا کہ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، مگر نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، وہ ہم کو حضور سے سیکھنا ہے۔ اسی طرح حج کا حکم ارشاد فرمایا، مگر حج کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، وہ ہم کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سیکھنا ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، کتنی ہی مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ضرورت ہمیں ہر وقت ہے۔ ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خیال نماز میں نہ آئے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام ضرور لیا جاتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور ان کا تصور خیال ذہن میں نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نام لے رہے ہیں اور تصور کو نکال دیں؟ تو جب تصور نہیں آئے گا تو یوں سمجھیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے اعمال کے وزن کو بھی بڑھا سکتی ہے، بڑھا دیتی ہے، بڑھاتی رہی ہے۔ میں مثال عرض کروں گا، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، مگر انہوں نے جو اعمال کیے، نیکیاں کی، ہماری نیکیاں ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری نیکیاں ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خود حدیث میں موجود ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھ جو خرچ کرے تو بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں اور ہم میں اور کوئی فرق ہو یا نہ ہو، یہ فرق ہے کہ انہوں نے اس پیارے پیارے مکھڑے کی زیارت کی ہے اور ہم اس سے محروم رہے۔ اس فرق کی وجہ سے اعمال کا ثواب اس قدر بڑھا دیا گیا۔ نماز ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی وہی پڑھی، حج ہم بھی اسی جگہ پر جا کر کرتے ہیں، انہوں نے بھی اسی جگہ پر کیا، مگر ان کی نیکیوں کا ثواب احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ قیامت کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام اعمال میں نیکیوں کا وزن کم ہے۔ آپ دوڑے ہوئے جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے بچہ دوڑتا ہوا جاتا ہے ایسے آپ تشریف لے جائیں گے، اور فرشتوں سے کہیں گے
کہ ان کا नामा अमाल मेरे सामने तोलो। फरिश्ते तोलेंगे, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेब से एक पर्ची निकाल कर उसमें डाल देंगे, वज़न बढ़ जाएगा। जब वो शख्स जो कि जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा था, जहन्नुम से खलासी पाकर अब जन्नत का उसको मुजदा दे दिया जाएगा, तो पूछेगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुन्नी हूँ, मुझे पता है कि आपके पास बेशुमार इख्तियारात हैं, मगर ये तो बताइए कि आपने डाला क्या था, क्या चीज़ मेरे नामा अमाल में डाली थी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पर्ची खोल कर दिखाएंगे, उसमें दरूद शरीफ लिखा होगा। आप इरशाद फरमाएंगे जो दरूद तू मुझे दुनिया में भेजा करता था वही मैंने आज तेरे नामा अमाल में डाला। तो कितना वजन बढ़ गया, हुजूर की मोहब्बत से बढ़ जाता है, नेकियों का अमाल का जजा सवाब जो है वो बढ़ जाता है, और इतनी नेकियां बढ़ जाती हैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करने से। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले। अब ये कोई आम कंबल नहीं है जो 500,000 का मिल जाता है, बल्कि अब ये वो कंबल है जिसका जिक्र कुरान में हो गया, जो पार्ट ऑफ द कुरान बन गया, जो कुरान का हिस्सा बन गया। और इस कंबल को कुरान का हिस्सा बनाने वाली कोई नमाजें नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई हज नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये कि ये कंबल कुछ लम्हों के लिए नबी के जिस्म के साथ चिमट गया, नबी के जिस्म के साथ मस हो गया, टच हो गया, इस वजह से इस कंबल को कुरान का हिस्सा बना दिया गया। वाक़या मेराज में हमने पढ़ा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की सैर करने के लिए तशरीफ़ ले गए, मगर कहीं ये मौजूद नहीं है कि आप नालैन उतार कर गए, आप अपनी जूती मुबारक, नालैन मुबारक पहन कर जन्नत में गए। उन जूतियों ने कौन सी इबादत कर रखी थी, कुछ नहीं, ना उन्होंने नमाजें पढ़ी, ना उन्होंने हज किया, ना उन जूतियों ने ज़कात अदा की, सिर्फ एक काम किया कि वो कुछ वक्त के लिए नबी के कदमों से लिपट गई और दुनिया में ही उन्होंने जन्नत की सैर कर ली। अब जूतियों को जन्नत में ले जाने का सबब क्या बना, सिर्फ नबी की मोहब्बत और नबी से चिमटना। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। देखिए ना, हम इबादत अल्लाह की करते हैं, सजदा अल्लाह को करते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला हमें नज़र तो नहीं आता। हम अल्लाह को डायरेक्ट देखकर तो सजदा नहीं करते, हम तो सजदा करते हैं एक घर को जिसके गिर्द काला गिलाफ चढ़ा रखा है, जिसको काबातुल्लाह कहा जाता है। सजदा अल्लाह को करना है, मगर सर झुकाना है खाना काबा के आगे। अब ये खाना काबा कौन सी इबारत है, कौन सी ऐसी पब्लिक प्लेस है, या कौन सा ऐसा खूबसूरत पॉइंट है, नहीं, सिर्फ ये कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको चुन लिया। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, महबूब अन करीब ज़रूर ज़रूर हम तुम्हारे लिए उसी घर को किबला बना देंगे जिसको तुम चाहते हो। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खाना काबा को काबा की हैसियत से चुन लिया। हम अल्लाह को सजदा करते हैं तो सर झुकाते हैं उसी खाना काबा की तरफ। अब ज़रा उस खाना काबा की अजमत का अंदाज़ा लगाएं कि हम उस खाना काबा की तरफ मुँह करके थूक नहीं सकते, उसकी तरफ बैठकर मुँह करके बोलो बराज नहीं कर सकते, कज़ाए हाजत के लिए उसकी तरफ मुँह करके नहीं बैठ सकते, उसकी इतनी अजमत। तो खुद सोचे कि जिस काबा की इतनी अजमत है कि उसकी तरफ मुँह करके थूकना भी हराम, तो जिस शख्सियत ने, जिस पाकीज़ा नबी ने उस खाना काबा को चुना, उसकी अजमत का क्या आलम होगा, उसकी अजमत अल्लाह के यहाँ क्या होगी, इसका अंदाज़ा भी हमको खुद लगाना है। इन सारी बातों से और बहुत सारी और ऐसे दलाइल हैं कि जिनसे पता चलता है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। आपकी मोहब्बत के बग़ैर ना तो हमारी कोई नमाजें कबूल, ना हमारी कोई इबादत कबूल, ना हमारा कोई अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना काम आ सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक ही तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि अल्लाह के महबूब को राज़ी करें। और ये तरीका भी मैंने नहीं बताया बल्कि कुरान खुद बताता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो और अल्लाह को अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मेरे दरवाजे पर आ जाओ। आसान अल्फाज में ये कि अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो नबी के नौकर बन जाओ, अल्लाह मोहब्बत फरमा लेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर लेगा। तो अल्लाह को राज़ी करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी इत्तिबा करो। अल्लाह तबारक व तआला मेरे मारूज़ात अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हम सब के लिए इसको तोशाए आखिरत बनाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।